اے اللہ، او میرے اللہ، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے اور تو ہمارا بہترین کارساز ہے۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آج آپ کو 12 شعبان تو چلو کوئی بھی دن ہو، یہ شب برات کے دنوں کا ہے۔ 12 شعبان، 13 شعبان، 14 شعبان، جس دن رات کو شب برات ہے، جب ہم کہیں گے رب سے مولا تو ہمارا بہترین کارساز ہے، مولا تو ہمارے لیے کافی ہے، تو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا جائے گا کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ارے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار درود پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ویڈیو میں یہ کہتا ہوں نا، تو ایک لفظ کو بندہ کہتا رہے نا، اگلے لوگ جو ہے نا وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کون ہے مسلمان جو درود پر اریٹیٹ ہو جائے، تھک جائے، پریشان ہو جائے؟ نہیں۔ اوے غموں نے تجھ کو، پھر شعر آ گیا، غموں نے تجھ کو جو اللہ ہے، غموں نے تجھ کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ پڑھے درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ عمل ہے جی شعبان کی، کوئی طریق ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ 3 دن کا عزم کریں، 12، 13 اور 14، یا 13، 14 اور 15 تاریخ بھی تو ظاہر لوگ رمضان، یہ جس طرح رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اسی طرح شب رات کی رات عبادت کر کے نا روزہ رکھا ہوتا ہے، تو کیا بات ہے۔ ایک عمل ہے، 4 الفاظ ہیں جی، 112 بار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ تم دیکھنا کہ علماء بتاتے ہیں کہ اس رات کے جو فیصلے ہیں جی اسی طرح ہو جاتے ہوں گے جب ایک بندہ اپنے رب کے آگے کہتا ہوگا مولا تو میرے لیے کافی ہے، مولا تو میرا اچھا وکیل ہے، مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مولا تو میرا کارساز ہے، مولا میں بے بس ہوں، وہ ظالم ہے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یا اللہ وہ غربت ہے، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میری غربت کی وجہ سے مولا کنڈ کر کولوں لنگ دے جاون رشتہ دار قریبی، مولا مجھے تو کوئی عزت نہیں دیتا مولا، تو کیا پھر بھی تمہارا تقدیر میں نام غلط ہوگا؟ یہ تو پھر مایوسی ہوئی نا۔ تقدیر میں کیا لکھنا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم تو اپنے رب کی برگاہ میں اپنی طرف سے یہ بات رکھ سکتے ہیں نا کہ مولا تو کرم کر دینا، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفور و غفار ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے 4 الفاظ ایسے ہیں کہ اگر آپ پڑھو گے 112 بار، دیکھیں اتنا لمبا بھی کام نہیں ہے، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ 12 شعبان، 13 شعبان، 14 شعبان، اور اگر 12 شعبان نہیں پڑھ سکے تو 15 شعبان پڑھ لیں اور 4 دن پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انشاءاللہ تمہاری ہر حاجت میرا رب محمد مصطفیٰ کے صدقے، یعنی آپ کا مسئلہ اللہ حل کرے گا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو اس وظیفے پر عمل کرے، یا اللہ تجھے احمد مجتبیٰ کا واسطہ، یا اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کی حاجت کو پورا فرما۔ عمل بتاتا ہوں،
गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो मिले। शेयर करें वीडियो और कमेंट करें। 3 काम आपने करने हैं, लाइक तो कर दें, ठक मारें, ये नेकी की चीजें हैं, इस पर पीछे ना हटा करें, मुफ्त की नेकी और खर्चा भी नहीं आना है। लाइक करें, इसको शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग फायदा हासिल करें और कमेंट कर दें, पता चले आप कहां से हैं। अल्लाह जी हुण गल इस तरह है कि हुण सारी है दुनिया सो गई, अरशां उत्ते आ जा चुप करके। अर्ज करने का मतलब मेरा ये है कि ये तो चलो रजब के बारे में है ना, 27 रजब को ये शबान थी, लेकिन ये जो रात है ना, इस रात भी बड़ा गहमी होती है। ऊपर जन्नतों में है और आसमानों में फरिश्तों के जमघटे फैसलों में मसरूफ होते हैं, तो हम दुआ करते हैं। 4 अल्फाज का वजीफा है, वो इस तरह है कि मतलब जो मैंने पढ़ के सुनाया था, बड़े लोगों को ये वजीफा समझ आ चुका होगा कि अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। इसके बाद गल ही मुक जाती है, फिर एदो बाद गल खत्म हो जाती है कि अल्लाह हमारे लिए काफी है। यानी क्या ये आयत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वकील ओए जज है मेरा रब, वकील नहीं है। लेकिन कुरान है ना, ये अल्लाह खुद फरमा रहा है कि अल्लाह हमारे लिए काफी है और बेहतरीन कारसाज है। और वो जज जब वकील बन के तुम्हारे हक में फैसला करेगा ना, तो एक शबरात में मेरा ख्याल है सारी जिंदगी के फैसले हो जाने हैं। वैसे तो शबरात अगली शबरात तक होती है। तो बहरहाल हर किस्म की परेशानी, अमल तो मैं बताने लगा हूं, लेकिन इसकी एक फजीलत बताऊं, हर किस्म की परेशानी, चाहे वो माली है, जानी है, रूहानी है, कोई दुश्मनदारी है, हर किस्म की परेशानी के लिए इंतहाई मुजर्रब ये नुस्खा है। वजीफा भी तो है लेकिन ये नुस्खा है। अव्वल व आखिर 11 बार दरूद पाक पढ़ के, अव्वल व आखिर 11 बार दरूद पाक पढ़ के, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहले भी दरूद पढ़ें 11 बार और बाद में भी, और 1000 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये शबरात की रात को कीजिएगा। वैसे आप क्या करें, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, हर नमाज के बाद 112 बार, ये लिखा हुआ आ रहा है, 112 बार पढ़ लें। और शब रात की रात है, आए हाय, कई लोग सो रहे होंगे बेचारे, अल्लाह ताला माफ करे, और कई अल्लाह अल्लाह करेंगे हैं। तो अर्ज कर, और हाँ कमेंट कीजिएगा कि जिसको हमारी तरफ से दुआ चाहिए अपना नाम कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह दुआ की जाएगी, अल्लाह ताला आप पर करम करे। और मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप ये पढ़ोगे ना हर नमाज के बाद 112 मरतबा, तो इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदलेगी। लेकिन जब रात होगी ना शब बारात की, तो उसमें आपने 11 बार अव्वल और आखिर दरूद पाक पढ़ने के बाद, यानी पहले भी और बाद में भी 1000 मरतबा ये कहना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और फिर इसके बाद दुआ करनी है। आप देखोगे मसाइल सारे खत्म होंगे। अल्लाह के बंदो, ओ बंदियों, ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, ये वो रात है जिसमें फैसले होने हैं और आप अपने हाथों को इस तरह बुलंद करके बैठे होंगे, हैं मौला तू फैसले कर रहे हैं, मौला मेरे हक च कर देना, या अल्लाह तेरी शान बेनियाज है, या अल्लाह हमें गुनाह, हमसे गलती होगी ना मौला, हमें माफ कर दे। हैं तो रब तो बड़ा ही मेहरबान है, वो तो उसकी रहमत तो बहाने ढूंढती है। तो जब हम 1000 बार कहें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो इंशाल्लाह रब से आप उम्मीद रखें कि रब इतना देगा जितनी उसकी क्या है, कमेंट करें, जितनी उसकी रहमत है। इंशाल्लाह इतना रब अता करेगा जितनी उसकी रहमत है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।